नमस्कार। ओडिया व्याकरण आउ गोटे नुआ भिडियो आज आम आलोचना करवा लिंग एवं वचन विषय किसी एमसीक्यू यार थ्योरी पार्ट आमर सरी जाइए। चलते आरंभ करवा। या पूर्व वीडियो को लाइक कर दिखाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ। ताले पुल्लिंग शब्द क्या कहुए ना, पुल्लिंग शब्द कहले आम कौन बुझा ना, जो पद पुरुष को बुझाए। यहाँ समस्ते जानते जो पद पुरुष को बुझाए ताकू पुल्लिंग कहती। सेपरी स्त्रीलिंग शब्द क्या कहुए ना, जो पद स्त्री को बुझाए ताकू कौन कहती ना स्त्रीलिंग कहती। यहाँ समस्ते जानते। व्यावहारिक दृष्टि ओडिया भाषार क्यों लिंग नाई ना, व्यावहारिक दृष्टि ओडिया भाषा रे क्यों लिंगटा नाई ना, क्लीब लिंगटा ओडिया भाषा रे नाई। तो ताले मन रखिए, व्यवहार दृष्टि ओडिया भाषा रे कोटा ना क्लीब लिंगटा नाही। पुल्लिंग शब्द सभ्यरू स्त्रीलिंग शब्द सभ्य परिणत होगा क्यों प्रत्यय व्यवहृत होना, पुल्लिंग शब्द सभ्य को जदि आम स्त्रीलिंग शब्द सभ्य परिणत करवा ताहले एठारे आ प्रत्यय व्यवहृत होइछि। नेक्स्ट, नवाब शब्दर स्त्रीलिंग कौन हम, ताले नवाब शब्दर स्त्रीलिंग पदटी कौन हम ना बेगम। ताले मन रखु, नवाबर स्त्रीलिंग पदटी हम बेगम। सेपरी जबन शब्दर स्त्रीलिंग पदटी कौन हम ना, जबन शब्दर स्त्रीलिंग पदटी हम जबनानी। ताले मन रखु, जबन शब्दर स्त्रीलिंग पदटी हम जबनानी। जबनानी क्यों प्रत्यय जोग हो स्त्रीलिंग होइछि ना, ताले जो जबनानी टा क्यों प्रत्यय जोग ना आनी। मन रखु, आनी प्रत्यय जोग होइकि जबनानीटा स्त्रीलिंग होइछि। जबान रे आनी प्रत्यय जोग होइकि जबनानी होइछि। पुल्लिंग शब्द हंसर स्त्रीलिंग रूप कौन हो, ताले जो पुल्लिंग शब्द हंस रहा तार स्त्रीलिंग रूप कौन हम ना हंसुली। मन रखु, हंसर स्त्रीलिंग पद हम हंसुली। एठारे क्यों प्रत्यय जोग हो स्त्रीलिंग रे परिवर्तन करा जाइछि, ताले जो हंसटा हंसुली रे परिणत होइछि, ताले एठारे क्यों प्रत्यय व्यवहार करा जाइछि ना उल्ली प्रत्यय। ताले मन रखु, हंसरे उल्ली प्रत्यय जोग होई हंसुली होइछि। ओडिया भाषा रे केतोटी वचन व्यवहार करा जाय ना, ओडिया भाषा रे केतोटी ना दुईटी वचन थाए। मन रखु, दुईटी, गोटे है एक वचन आ गोटे कौन है ना बहु वचन। ओडिया रे एक वचन पाई केतेक स्थल रे टा, टी, गोटे, खंडिए प्रभृति सूचक व्यवहृत हुए। पदर पूर्वरु लागिथिबा एक वचन सूचक गुड़ी को डैश चिन्ह कह जाए। ताले पदर पूर्वरे जो एक वचन गुड़िक लगी थाए ताकू कौन कहते ना अभियोजक। ताले मन रखु, पदर ओडिया रे एक वचन पाई केतेक स्थल टा, टी, गोटे, खंडे प्रभृति सूचक व्यवहृत होता है। ताले पदर पूर्वर जोड़ा लगी ताकू कौन कहते ना अभियोजक कह जाए। मन रखिए। सेपरी पदर परे लगी वचन बा चिन्ह को कौन कहते ना, पदर परे जोटा लगी संयोजक कहते। ताले मन रखु, पदर पूर्वर लगी ताकू कहती अभियोजक, पदर परे लगी वचन ताकू कहती संयोजक। ताले मन रखिए, यहाँ एग्जाम पे इम्पोर्टेंट। अभियोजक पदर पूर्वर जो अव्यय लगे जो वचन लगे अभियोजक, पद परे जो वचन लगे ताकू कहती संयोजक। ओडिया रे व्यवहृत वचन मूलक सूचक गुड़िक कौन, ताले ओडिया भाषा रे जो वचन मूलक सूचक गुड़िक व्यवहार कराଯାଉଛି से गुड़िक सब कौन ना गुड़िए, राशि, वर्ग एगुड़ सब। ताले ठीक आंसर सबू। गुड़िए, राशि, वर्ग एगुड़िक सब जाक व्यवहार कराଯାଉଛି। घर घर बुली गौतमी सोरिष मुठिए भी पाइले ना, रेखांकित शब्दटी क्यों रूप से व्यवहृत होता है। घर घर बुली गौतमी सोरिष मुठिए भी पाइले ना, ताले एटारे घर घर बुले कौन है बहुवचन एटारे होइछि। नेक्स्ट, शिशु निष्काप यही वाक्य रे क्यों वचन व्यवहृत करा जाइछि, ताले शिशु निष्काप, ताले एठारे क्यों वचन व्यवहार करा जाइछि ना बहुवचन। शिशु निष्काप एठारे बहुवचन व्यवहार करा जाइछि। नेक्स्ट, पत्थर मान साक्षात ठाकुर, पत्थर मान साक्षात ठाकुर एठारे अप्राणीवाचक शब्द परे प्राणीवाचक शब्दर लागिबार कारण कौन, ताले एठारे क्यों अर्थरे एटा होइछि ना सम्मान अर्थरे होइछि। पत्थर मान साक्षात ठाकुर, ताले पत्थरटा को कौन ना सम्मान अर्थरे ठाकुर रूपे कह जाइछि।
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପୁରୁଷ କେତେ ପ୍ରକାର? ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପୁରୁଷ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ନା ପୁରୁଷ ହେଲା 3 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ପୁରୁଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍। ତୁମେମାନେ କର୍ମରେ ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ପୁରୁଷ ବଚନ କ'ଣ? ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ତୁମେମାନେ ବହୁବଚନ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟା। ତୁମେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ୟୁ ଠିକ୍ ୟୁଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଆଇ ଉଇ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ୟୁ ଆଉ ହି ସି ଇଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ ତୁମେମାନେ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ପୁରୁଷ ବଚନ ନିରୂପଣ କର। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଆପଣମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ ଏଇଟା ବି ହେଇଯିବ। ମନେ ରଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ ହୋଇଯିବ। ସେମାନେ କେତେ ବାଟ ଯିବେ? ସେମାନେ କେବେ ଯିବେ? ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ପୁରୁଷ ବଚନ ନିରୂପଣ କର। ସେମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ ହେଇଯିବ ସେମାନେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ବଚନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚକଟିଏ କିଏ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ବଚନ ମୂଳକ ସୂଚକଟିଏ କିଏ? ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁ ବଚନ ମୂଳକ ଗୋଟିଏ ସୂଚକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ସେଇଟା କେଉଁଟା ନା ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ସମୂହ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବହୁବଚନର ସୂଚକ ଅଟନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଗୋଟେ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତା'ର କିଛି ଜୀବନ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପଥର ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗରେ ଯିବ। ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କଲାବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ କ'ଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ତାହେଲେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗକୁ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କଲାବେଳେ କ'ଣ ଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିକି ଆମେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। ଶିବାନୀ ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି? ତାହେଲେ ଶିବାନୀରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି ନା ଆନି। ଶିବାନୀରେ ଆନି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପଟି କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପଟି ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପଟି କ'ଣ ହେଲା ନା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ। ମନେ ରଖିବେ। ସେହିପରି ଜନକର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଜନକ। ଜନକର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପଟି ହେଇଯିବ ଜନନୀ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜନକର ଜନନୀ। ଉଲି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ତାହେଲେ ଉଲି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବଗୁଲି। ତାହେଲେ ଉଲି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବଗୁଲି। ବଗରେ ଉଲି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ବଗୁଲି। ମନେ ରଖିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଚାରିଦେବ। ଯେଉଁଥିରୁ ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଯେଉଁଥିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ବସ୍ତୁର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ବଚନ କହନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଦରୁ ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ କେଉଁ ବଚନ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦରୁ ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଏକବଚନ। ବସ୍ତୁ ବା ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ଏକବଚନ। ଯେଉଁ ପଦରୁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଏକରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ବହୁ ବଚନ କହନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବଚନ କେତେ ପ୍ରକାର? ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବଚନ କେତେ ପ୍ରକାର ନା 2 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଏକବଚନ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବହୁ ବଚନ। ବର ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପଟି କ'ଣ ହେବ ନା ବରର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପଟି ହେଇଯିବ କନ୍ୟା। ବର କନ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ସେହିପରି ଜନକ ଶବ୍ଦର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଜନକରୁ ହେଇଯିବ ଜନନୀ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜନକକୁ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହେଇଯିବ ଜନନୀ। ସେହିପରି ଶିବ ଏହାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ଶିବର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଶିବାନୀ। ଶିବର ଶିବାନୀ ହେଇଯିବ। ସେହିପରି
ମାନବର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ମାନବର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପଟି କ'ଣ ହେବ ନା ମାନବୀ। ମାନବର ମାନବୀ। ଆପଣ କେଉଁ ପୁରୁଷ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ତାହେଲେ ଆପଣ କେଉଁ ପୁରୁଷ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ। ଆପଣଟାକୁ ଉଠାଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ। ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କେଉଁ ବଚନ ଲାଗେ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ବହୁ ବଚନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ବହୁ ବଚନ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଗୁଣଟା ବହୁ ବଚନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କେଉଁ ପୁରୁଷ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ସେ କେଉଁ ପୁରୁଷ ନା ସେଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଆଇ ଉଇ, ସେକେଣ୍ଡ ପୁରୁଷ ୟୁ ହି, ତୃତୀୟ ତାହେଲେ ସେଇଟା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ହି। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଟେକ୍ କେୟାର। ବାଏ ବାଏ।